जालिमों की सरकार है। ये किसान मजदूर को मारने पे तुली हुई है, उनकी धंधों को ख़त्म करने पे तुली हुई है। दस्तकार है, काश्तकार है, कोई भी है, सब खतरे में है। देश खतरे में है, सरकारी कर्मचारी खतरे में है, नौजवान का भविष्य अंधकार में है। भारत सरकार बार बार कहती है कि चंद किसान, कुछ क्षेत्र विशेष के किसान, जाति विशेष के किसान, उनको हमने ये जवाब दिया है, कुछ किसान नहीं, लाखों किसान, देश के किसान। इतिहास में आज तक ये ग्राउंड भरा नहीं। ये ग्राउंड यहाँ ये हेलीपैड बनता था, परली तरफ मच बनता था और वही विशाल पंचायतें, अंदर ही पार्किंग होती थी। यहाँ कोई जगह ऐसी थी नहीं जहाँ लोग नहीं थे। 17 पंचायतें हर मंडल में, यूपी में 18 मंडल है, ये एक मंडल की पंचायत हुई है, 17 पंचायतें हो रही हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ किसान आगू युद्धवीर सिंह जी मौजूद ने, उन्होंने नाल जुड़ते हैं। युद्धवीर सिंह जी, स्वागत करते हैं काल चैनल पे। स्टेज का संचालन आज देख रहे थे, तकरीबन एक मिनट का ही समय जो तकरीबन सबको दिया गया, बुलारे बहुत ज़्यादा थे, कितना कामयाब समझते हैं? देखिए, इस तरह की जो महापंचायत होती है जिसमें लाखों की संख्या हो, उसमें बोलने भाषण का महत्व नहीं होता। आज तो हमको संख्या दिखानी थी भारत सरकार को। भारत सरकार बार बार कहती है कि चंद किसान, कुछ क्षेत्र विशेष के किसान, जाति विशेष के किसान, उनको हमने ये जवाब दिया है इकट्ठा करके लोगों को। पूरे देश का किसान, हर क्षेत्र का किसान, हर जाति का किसान एकजुट है, ये संदेश देना था और दे दिया। कुछ किसान नहीं, लाखों किसान, देश के किसान। तो बहुत बड़ा संदेश आज इस पंचायत के माध्यम से दिया गया। मतलब यहाँ भाषण महत्वपूर्ण नहीं थे। भाषण तो ये बेचारे 9 महीने से सुन रहे हैं, 3 कानून वापसी और MSP की गारंटी, क्या रह गया भाषण में? उसी बात को रिपीट करें, ये इनके कान पक गए। अच्छा, इसमें इसी बात के ऊपर मैं जानना चाहूँगा कि कुछ मीडिया हाउसेस के अंदर खबरें भी ऐसी चल दी कि जी सोनिया मान से माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। जबकि वो, मैंने भी वीडियो देखी, ऐसा कुछ था नहीं, समय निर्धारित था। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें प्रसारण होनी शुरू हो गई है। कुछ मीडिया के भाइयों का काम ही है कि नेगेटिव दिखाना है, हर चीज़ का नेगेटिव दिखाना। वहाँ कोई विवाद थोड़ी था, ये तो आप देख रहे थे, हमको पता था, हम पे प्रेशर ये था, तो हम एक लिमिट तय कर रखी थी। उसके बाद हम सबसे ही निवेदन कर लेते थे कि वो। पर आपको लगता है कि ये विवाद को एक जन्म दे सकते हैं? कईयों को शायद खाना नहीं मिल रहा था, उनको मिल गया होगा। नहीं, ये ऐसी नई बात नहीं है। कुछ लोगों का धंधा ही है, नेगेटिव है, और वो उनकी रोजी रोटी पे पड़ते हैं। जो लोग दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, दिल्ली और कई प्रदेशों में बैठे हैं, उनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग इस तरह खबरें दिखाते हैं। जो निष्पक्ष मीडिया है वो इस तरह की घटिया खबरों में विश्वास नहीं करता। ठीक है, मुजफ्फरनगर की बात करें तो पंडाल तो भरा था, बाहर सड़कें भी खचाखच भरी थी, लोग आ भी रहे थे, वापस भी जा रहे थे, फिर भी ये कैपेसिटी जो है आज छोटी पड़ी नजर आई। कितना कामयाब लगता है कि ये आज कितना मुजफ्फरनगर की बात कितनी दूर तक गई होगी? इतिहास में आज तक ये ग्राउंड भरा नहीं। ये ग्राउंड यहाँ ये हेलीपैड बनता था, परली तरफ मच बनता था और वही विशाल पंचायतें, अंदर ही पार्किंग होती थी। यहाँ कोई जगह ऐसी थी नहीं जहाँ लोग नहीं थे। और यहाँ नहीं, पुल के ऊपर, इस पुल में आगे से पीछे तक जो हमारे LCD जो लगे हुए थे, कैमरे वो डिस्प्ले कर रहे थे हम, वो शहर में हर कोने पे थे। जहाँ भी थे वहाँ 20-30 हज़ार आदमी हर एक उस पर खड़े थे। तो 2.5 किलोमीटर तक माइक थे जिन पे नीचे खड़े होकर सुन रहे थे। लोग नहीं आ पाए। ग्राउंड की कैपेसिटी, ये सबसे बड़ा ग्राउंड यहाँ पे था, और हमने इसको चुना इसलिए था कि रेल से आने जाने में जो रेल वाले थे उनको सुविधा रहे, क्योंकि बसों वाले तो 2 किलोमीटर आगे पीछे हो जाते हैं, पर ट्रेन वालों को बहुत दिक्कत होती है। स्टेशन नज़दीक था, वो बात मद्देनज़र और दिमाग में रखते हुए इस ग्राउंड को चुना हमने। क्या लगता है लखनऊ तक संदेशा गया होगा? निश्चित तौर पे नींद नहीं आएगी कई दिन, फिर नींद नहीं आएगी कई दिन। अगली पंचायत 17 पंचायतें करेंगे 30 नवंबर तक। ऐसी ये पहली है, शुरुआत है ये। ठीक है, 17 पंचायतें हर मंडल में, यूपी में 18 मंडल है,
ये एक मंडल की पंचायत हुई है, 17 पंचायतें हो रही हैं। आज ये आगाज़ किया गया मिशन यूपी का, क्या लगता है कि इलेक्शन भी जो है अगले साल आने वाले हैं, क्या इलेक्शन से जोड़ के कैसे देखते हैं? हम तो ये संदेश लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, ये जो मिशन यूपी है कि ये जालिमों की सरकार है, ये किसान मजदूर को मारने पे तुली हुई है, उनकी धंधों को ख़त्म करने पे तुली हुई है। दस्तकार है, काश्तकार है, कोई भी है, सब खतरे में है। देश खतरे में है, सरकारी कर्मचारी खतरे में है, नौजवान का भविष्य अंधकार में है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। और खुल्लम खुल्ला अभी तो आपने देखा होगा, लिस्ट डिस्प्ले हुई है, जो चाहे खरीद लो, एयरपोर्ट खरीदो, रेल खरीदो, रेलवे स्टेशन खरीदो, डिफेंस की ज़मीन खरीदो, रेलवे की ज़मीन खरीदो, ऐसा तो हुआ ही नहीं देश में। ठीक है। सो थोड़ा सा आपसे अगर बात करेंगे, आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि मुजफ्फरनगर रैली हुई और इस रैली के अंदर भी कई समस्याओं का सामना कुछ किसानों को करना भी पड़ा, चाहे वो खाने पानी को लेके हो या कुछ और, साउंड की भी बड़ी परेशानी। बार बार एक अनाउंसमेंट हो रही थी, वॉलंटियर्स या जो मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी अंदर बुलाना पड़ा। इस चीज़ को लेके आगे से ध्यान देखिए, इतनी बड़ी रैली है, इतनी बड़ी रैली में ये बहुत साधारण बातें हैं, इनको मतलब ज़्यादा महत्व देना मैं तो उचित नहीं समझता। इतना बड़ा जहाँ पे जनसैलाब इकट्ठा होता है, उसमें छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, उनको ज़्यादा जोर नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। युद्धवीर ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿੰਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਖਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਫਲ ਵਾਰਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ? ਅੱਜ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਖਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਖਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹ- ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਖਿਲਰ ਪੁਲਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ EVM ਤੱਕ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਜੂਮ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉਮੜ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੈਣੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 8-8 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ਼ ਦਿਨੇਸ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹਜੂਮ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 5 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਸੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਆ, ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ, ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? मैं सुरेंद्र सिंह भलौदिया, स्टेट प्रधान ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड उत्तर प्रदेश। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਏ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਕੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 70% ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਆਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤੇ ਮੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਵਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਲੌਦੀਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਛੜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ, ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੱਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਏਜੰਟ ਦਾ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹ ਖੱਟਣ ਦਾ? ਇਹ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ
ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 27 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 27 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾਂਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਮੰਨਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਭੀੜ ਅੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਇਹ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।